Welcome, vanakkam, good morning to the people in the US and good evening to all the people in India who have tuned in to today's edition of Southern Spice America AlapparaigaL. As all of you know, Southern Spice America AlapparaigaL as a radio program, Southern Spice has been going on for 15 years, but 2020 la pandemic time we moved it to social media and we've been on YouTube and Facebook coming to you every Saturday, 8:30 p.m. India time, 10 a.m. Eastern Daylight Time, and 11 a.m. Eastern Standard Time in the East Coast of US. I am your host, Venki, and I have my co-hosts, Ramya and Sridhar, here today. And I'm going to bring them on the screen just in a moment. But scroll பண்ணிட்டு ticker மாதிரி நம்ம வந்து Southern Spiceல we have been doing this program consistently every Saturday in order to help raise funds for a cause. And the cause is to support musicians and artists in Chennai who are struggling during the pandemic lockdown. So Punarjanmam is our charity organization, and we have been asking people to donate to Punarjanmam, and the website is punarjanmam.org. And Punarjanmam has been doing a fantastic job locally in Chennai to meet all the artists and whoever is needy in providing them with, either money for groceries to put food on the table or for medicines, whatever be the cost, right? So we continue to do that. Last year was a phenomenal year. We had some very, very interesting, beautiful guests on our show. There's so many shows out there that you can watch. இந்த வருஷம் சதர்ன் ஸ்பைஸ் அமெரிக்க அலப்பறைகளுடைய முதல் நிகழ்ச்சி 2021 முதல் நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். போன வாரம் ஷோ பண்ணல, we took a break, பட் இந்த வாரம் this is our first show. and இந்த முதல் நிகழ்ச்சியில நம்ம இன்னைக்கு வரப்போற கெஸ்ட்டை வந்து கொண்டு வரதுல எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. இவர் வந்து இஸ் such a phenomenal entertainer, such a great artist and actor. நிறைய டிவி சீரியல்ல பார்த்திருப்பீங்க, மூவிஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க, and is such a learned, knowledgeable and very entertaining personality. So we're going to bring him on screen, but before I do that, let's bring Ramya and Sridhar, my co-hosts. Hi folks. Hello. Are you excited or what to start off and kick off the first show of America AlapparaigaL? Happy New Year to all. Extremely excited, Venki, because of the personality, right? கேகேயோட எல்லா இன்டர்வியூஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எனர்ஜி வரும். சார் உங்கள்ட்ட எவ்வளவு ஸ்டோரி சார் இருக்கு, நீங்க எவ்வளவு உங்கள்ட்ட எத்தனை பேரோட இண்டஸ்ட்ரியில ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், அது அழகா ஆர்டிகுலேட்டிவா பேசுவாரு, அழகா டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாரு அந்த விஷயத்த. இந்த படத்துல இந்த சீன்ல இப்படி இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேக் ஸ்டோரி இப்படி இருந்ததுமா, அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு திஸ் கான்வர்சேஷன். சோ we want to hear all those anecdotes, those very interesting and fun anecdotes and incidents, our interactions with the Yekunar KB sir. So let's put our hands together, and in the new year, wishing a very happy new year, let's welcome Kavithalaya Krishnan to the show. Thank you guys. Happy New Year to all of you. God bless you all. Very happy 21. Hopefully a better 21 than last year. Correct. Happy New Year to all the viewers. Be safe. Take care. Sir, how has 2020 been for you? 2020 was, I've always been a very irresponsible, lazy person. My eyes are there. There was an interview I did years ago for a program called Bliss Catchers, where I said, they asked me, what is your motto in life? I said, pursuit of absolute laziness. And it was suited me. In 2020, it suited me perfectly because nobody asked me to get up, nobody asked me to take a bath, nobody asked me to go out, nobody asked me anything. They let me loll at home, watch movies, gently waste my time. They thought I was safer at home. So it suited me perfectly. And I'm basically intentionally lazy. I quit my job, my well-paying job, because it's not going to go to work. I want to sleep at home. One day I read an article in the Reader's Digest years ago when I was working, which said, sit down and make a list of all the things you've always wanted to do in your life, right from the time you remember. And you'll be surprised. I suddenly realized none of the things I've wanted to do, I've done.
That's because I have to go to work. Social responsibility on இருந்தது. ஆமா. My wife is a doctor. She wouldn't have married me if I had been an actor. I sort of gave her an illusion I'm an engineer because I studied one and worked as one and got married to her and quit about 2 years after I got married to her. Or not 2 years, that's 10 years afterwards. So what happened was, I realized I made a list of all the things I wanted to do. Nothing I did. So that sort of triggered this impulse to quit. And I realized, what the hell am I doing? Not doing what I don't want to do. I don't want to get up in the morning happy. All our lives, we are forced to do things we don't want to do. Right from the time we were born, we get up in the morning, we don't want to get up in the morning. We are forced to take a bath, we don't want to take a bath. You have to shave, we don't want to shave. We don't want to go to school, we don't want to do homework. But then we have to do all those things because there are certain rules and regulations to follow. I said, let's break the rules. So I remember my father was a co-conspirator in this. He was the person who sort of encouraged me in doing whatever I wanted to do. So when I told him after 15 years of working, when I told him through my mother that I'm quitting my job, he was thrilled. He said he should have quit 10 years ago. What was he doing 15 years? At that point of time, when I quit, I made a list of all those things I wanted to do. I wanted to learn the flute. So I joined a flute class. That the man taught me for 2 days and told me to smoke. I used to be a big smoker then. I said, yes, I do. So he said, stop smoking, sir, in the Kaleki, some big terminology, otherwise doing a sacrilege. So I thought it was easier to quit the flute than smoking at that point of time. So I quit the flute. Then I wanted to learn to juggle. So I joined a class in Luz, someplace, and I learned to juggle for some time. I used to juggle quite well. Then I gave up. Then I've always wanted to, watch movies at a stretch. அப்பெல்லாம் அந்த டிவிடில கிடையாது, தியேட்டர் தானே. ஆமா, தியேட்டர்ல கிடையாது, டிவிடில கிடையாது, தியேட்டர் தானே. ஸோ ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ண, 3 நாளைக்கு வரிசையா நான் முதல்ல லைஃப்ல பார்த்த படம் என் தம்பி. அதை நான் 3 நாள் அடுத்தடுத்த நாள் பார்த்தேன். இது என்ன பண்ணேன், வேலையை விட்ட உடனேயே ஒரு அடுத்த வாரம் நான் ஒரு நாளைக்கு 4 படம் பார்த்தேன். நியூன் ஷோ, மேட்னி ஷோ, ஈவினிங் ஷோ, நைட் ஷோ, 4 படம் 3 நாள் பார்த்தேன். அப்புறம் I wanted to do bizarre things. நான் ஒரு ஆட்டோ புக் பண்ணிட்டேன். பின்னால 100 ஆட்டோ மீட்டர் போட்டுட்டேன். 40 ஆட்டோ தான் கிடைச்சது. மயிலாப்பூர்ல இருந்து தேவி பேரடைஸ் வரைக்கும் ஆட்டோல போயிட்டு 100 ஆட்டோ 40 ஆட்டோ காசு கொடுத்தேன். After that, bizarre things I used to do. I used to go. I wanted to do all those things and I did them. நான் எங்கேயாவது இந்த பசங்க இந்த கார்பரேஷன் கிரவுண்ட்ல கிரிக்கெட் ஆடுவானுங்க, இந்த ஸ்லம் பாய்ஸ். நான் எப்போ ஒவ்வொரு வாட்டி பார்த்தும் போது 5 நிமிஷம் கூட ஆடணும்னு தோணும் எனக்கு. இங்க வேலையில போயிட்டு இருப்போம், ஆட முடியாது. நல்லா ஆடுவேன் போய். I stopped. I went to used to go beg them to play with them. I used to play cricket with them. I was not very active on theater or anything. Only theater, television, cinema எல்லாம் அப்ப இல்ல. தியேட்டர்ல நடிச்சிருந்தேன். ஒரு 2-3 டிவி சீரியல் வருவேன். they were too down to watch TV, இந்த பசங்க. அப்புறம் போகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு 4 பாட்டில் பெப்சி வாங்கி கொடுத்துட்டு போவேன். என்ன பெப்சி மாமான்னு கூப்பிடுவாங்க எல்லாரும். பெப்சி அங்கிள் கூப்பிடுவாங்க. அப்புறம் அங்க ஒரு பான்செக்கர் ஸ்கூல் இருக்கு. தட் ஸ்கூல்ல அந்த பசங்க 4 மணிக்கு விடும்போது அந்த ஐஸ்கிரீம் காரன் ஒருத்தர் இருப்பான். அவனை சும்மா கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் ஐஸ்கிரீம் கொடுக்காம 200 பேருக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுத்து காலி பண்ணுவான். இந்த மாதிரி bizarre things I want to do. I used to do all that. Sir, talking about bizarre things, KB sir, in one of your interviews you said the first time ever he approached you, உங்களுக்கு முதல் வாய்ப்பு கொடுக்கும்போது என்னப்பா கமலஹாசன் கூட இவ்வளவு கண்டிஷன் போட மாட்டான் அப்படின்னு கூட சொன்னாரு. I was not very keen to pursue cinema. In fact, it was quite thrilling that he came and watched the play and agreed to film the play and all that. And then we went to the பூஜைக்கெல்லாம் போனோம், ஷூட்டிங் எல்லாம் நானும் மோகனும் போவோம், அவ்வளவுதான். அப்புறம் we gave up. We were all got our. One day Mohan called it. Normally in a drama நடிக்கும் போது ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு I'll throw my office things, take one sort of pouch bag or something and rush to shooting. And rush to play. 7 மணிக்கு டிராமா ஆரம்பிச்சிரும். நான் 7:10 7:15 தான் போவேன். என் என்ட்ரி 7:40 தான் வரும். 7:20 போனா போறேன். எனக்கு நான் மேக்கப் எல்லாம் போட்டுக்க மாட்டேன். அன்னைக்கு நான் ஆபீஸ்ல இருந்து நேரா வந்துட்டேன் டிராமாக்கே. I was wearing in my office gear and all that.
So I borrowed a lungi and a t-shirt or something and walked in, and contrary to what people say, we can speak on the stage. And I enter பண்ணனேன்னு ஒரு சின்ன சலசலப்பு இருக்கும். The excitement of seeing me, the audience will sort of start applauding a little. ஒரு little gap இருக்கும். அப்ப பாலாஜி என்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணா அவெல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னாரு. யாருன்னு கேட்டேன். இந்த சினிமா ஆர்டிஸ்ட்ல வந்து பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ரோல எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. And that was a very interesting scene. That was not in the film originally. அந்த சீன் முடிஞ்சோன்னா அது so popular that particular day, maybe because of the audience, whatever it is. They said once more எல்லாம் கேட்டு திருப்பி ரிப்பீட்லாம் பண்ணோம். நார்மலா நான் இன்டர்வல் முடிஞ்சோன்னா வீட்டுக்கு போயிடுவேன். இந்த பிளே முடிஞ்சோன்னா வெயிட் பண்ணேன் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்களேன்னு. So after the play, Mr. Balachander came and me and Mohan were standing there and he said, நல்லா இருந்து பிரமாதம் பார்த்த டைமிங் தான் வரமாட்டேங்குது எனக்கு. அந்த வீட்டுக்காரரை பண்ணார், அவர் கூப்பிட்டுங்க. நான் பக்கத்தே நின்று இருக்கேன். மோகன் யார் சார்? அந்த வீட்டுக்காரரை பண்ணாரப்பா. இவர் தான் சார். I was wearing my trousers and shoes and office get up. நீங்களா ஆபீஸ் வந்து பாருங்க அப்படின்னு போயிட்டாரு. நான் போல. I forgot about that and it's quite. I then went and I went to work, I went to play and all that. I never bothered to see him. Twice, thrice they called up home. Mobile லாம் கிடையாது. They left a message wanting they want to send the car. I said no, I'm not keen. I said மோகன் என்ன திட்டினா, என்னடா கிருஷ்ணா அவ்வளவு பெரிய மனுஷன் கூப்பிடுறாரு, நீ ஷூட்டிங்க வர மாட்டேங்கிற, போய் பார்க்க வேண்டியதானே வராது, பார்த்துட்டு இல்லைன்னு சொல்லண்டா அப்படின்னு சொன்னான். சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் மெனக்கெட்டு போனேன். மியூசிக் அகாடமி பக்கத்துல இருந்தார் ஆபீஸ். ரிலக்டண்டா தான் போனேன். அங்க போனா அப்போ வந்து அவங்க நிறைய பேர் உட்காந்துட்டாங்க, நிறைய 10-15 பேர். நானும் போய் உட்காந்துட்டேன் ஒரு சீட்ல. லாட் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் தான். பீப்புள் வாஷிங் அப் அண்ட் டவுன். எங்க ஒரு வரல எதிரில பேசினாங்க. அப்புறம் ஒரே ஒரு ஆள் வந்தான். யார் சார் நீங்கன்னு கேட்டான். என்ன என் பேர் கிருஷ்ணன், பாலச்சந்திரன் என்ன பார்க்க சொன்னாரா. உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்றேன் சார், வாங்க சார் உள்ள கூட்டு போனான். உங்களுக்காக வெயிட் பண்றேன், வாங்க வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னாரு. நான் போய் வந்துட்டேன் சார், எனக்கு தெரியாது, நான் வெளில உட்காந்துருந்தேன், ப்ரொசீஜர் தெரியாது. அப்படியா, சாரி அனந்த்னு ஒரு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண டம்பி மேன், இது அசிஸ்டன்ட். சரி ரோல நீங்க பண்றீங்க, டேட் சொல்லுவாரு, அனந்த் சொல்லுவாரு. இந்த படத்துல வேண்டான்னு பார்த்தேன், அவ்வளவு ஹிலேரியஸா ஒரு ரோல் எப்படி விடணும்னு பார்த்தா தோணி தனக்கு, பண்ணிடுங்க அப்படின்னாரு. சார் நான் பண்ணல சார் அப்படின்னு. ஏன் சார் பயமா இருக்கா? பயம்லாம் ஒண்ணு சார், நான் ஐம் நாட் பர்சூயிங் சினிமா, ஐம் நாட் பர்சூயிங் எனிதிங். நான் சும்மா ஜாலிக்கா டிராமா நடிக்கிறேன் சார். இதை பாக்குறதுக்கே நான் வந்து மூமெண்ட் சொன்னாங்கிட்டு வந்து அவங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன். சரி நீங்க நடிக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னாரு. எங்க அம்மா திட்டுவாங்க சார். ஜஸ்ட் ட்ரூ. My mother always believed that cinema was taboo. சினிமானா சில்க் ஸ்பித்தா, விஸ்கி பாட்டில், அதான் எங்க அம்மாக்கு. பையன் கெட்டு போடுவான், எங்க மாமா என்ன சொல்லுவாரு, என் தங்கை கல்யாணம் ஆகாது, இந்த மாதிரி பெரிய குழப்பங்கள் அம்மா மனசுல. So she made a baby promise that I won't act in cinema. Or she not a promise. She always used to sulk and throw a tantrum if I said the cinema and all that. So as I grew popular, she probably got a little scared that I'll act in films. She was not there in town at that point of time. She had gone to Ahmedabad to settle my sister for something. So அம்மா கூப்பிட்டு நான் பேசுறேன்னாரு. இல்ல சார் எங்க அம்மா ஊர்ல இல்ல சார். அம்மா தான் இல்லையா, நான் பேசிக்கலாம் வந்த பிரச்சனை, அதுக்குள்ள வந்து முடிச்சுக்கலாம், 2 நாள் தான் ஒர்க்கு, நீங்க வாங்க. இல்ல சார் வேணாம் சார். ஏன் வேணாங்கிறீங்க? எனக்கு லீவ் கிடைக்காது சார். இந்த கம்பெனில வேலை செய்யணும் சார், நான் ஒர்க்ஸ் மேனேஜர் இருக்கேன், லீவ் கிடைக்காது. என்ன எப்படி சொல்றாரு? சரி உங்களுக்கு எப்ப லீவுன்னு சொல்லுங்க சார், அப்ப நான் வந்து உங்களை எடுத்துக்கிறேன். என்ன இவ்வளவு தூரம் பண்ணிக்கிறீங்க? கமல்ஹாசன் கூட இவ்வளவு கண்டிஷன் போட மாட்டாரு என்கிட்ட. வாசல்ல எவ்வளவு பேர் வெயிட் பண்ணாங்க தெரியுமா, பாலச்சந்தர் கூப்பிட மாட்டாரான்னு. உங்களுக்கு என்ன நினைச்சிட்டீங்க நீங்க? இல்ல சார் எனக்கு கூப்பிட்டுருங்க, நான் வரல, வேற யாராவது போட்டுருங்க. வேற யாரா பொறுத்து நீ என்ன சொல்றது என்கிட்ட? நீங்க வேணும் வாங்க, நீங்க நடிங்க வந்து. இல்ல இப்ப என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை சொல்லுங்க, வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு அனந்த் கேட்டாரு. நீங்க ரொம்ப திட்டுவீங்க சார். அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? நான் அப்படி யார் சொன்னா உங்களுக்கு திட்டுவீங்க, நான் பாத்துருக்கேன் சார் அப்படின்னேன். எங்க பாத்தீங்க நீங்க? சார் சவுகார்ஜானி பையன் என் கிளாஸ்மேட்டு, நான் அவங்க வீட்டுக்கு அடிக்கடி போவேன். ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது நீங்க மேல தில்லுமுள்ளு டைரக்ட் பண்ணிருந்தீங்க, ரஜினியை பிடிச்சி கச்சாமச்சான் திட்டீங்க. அப்ப ஆண்டியை கேட்டேன், ஆமா போக ரொம்ப திட்டுவாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு திட்டினா அழுகு வந்துடும் சார். எனக்கு ஐ டூ நாட் நவ் டு ரியாக்ட். யாருமே திட்டினது இல்லை, அப்பா அம்மா கூட திட்டினது இல்லை. என்ன தப்பு நிறைய பண்ணுவானா, திட்டம் அழுக வந்துடும். சிரிச்சுட்டாரு. அப்படி அந்த ரெப்புடேஷன் இருக்கா எனக்கு அனந்தோ அப்படின்னாரு. சரி சார் நான் உங்களை திட்ட மாட்டேன் சார், கேரண்டி பண்றேன், போருமா? திருப்பி சொன்னார்,
கமலஹாசன் கூட இவ்வளவு கண்டிஷன் போறீங்க, எவ்வளவு திட்டு தெரியுமா கமல் ரஜினினா? திட்டத்துக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க சார் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம். அங்க இருந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷன்ல இருந்து இப்போ till his last breath your relationship with KB sir is rather personal and அந்த camaraderie ஒரு unique இல்லையா? இல்ல, I was Mr. Balachander was a director, so I became an actor. If he had been a doctor, I'd have been a compounder. If he had been a singer, I'd have played a tambura. It's a professional. Because he was a director, I became an actor. We were personally very close. He adored me. I don't think there was anybody else in his life who could talk back to him as I did. In fact, when Sindhu Pari was released, I said, stupid film. He said, what nonsense, sir? The film is Silver Juliet. Still a stupid film, sir. And we had a long argument about that. Now, I could see a film beyond. Balachander's greatness was in the fact that he believed in what he was doing. Not many people do. They have a pursuit. They pursue something. This man pursued the The process of making a film was more satisfying to him than the proceeds. The past 35 years I've known him. அவரு குமுத என்ன ரிவ்யூ எழுதிருக்காங்க, ஹிந்து என்ன ரிவ்யூ எழுதிருக்காங்க, ராஷ்மி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சிஎஸ்பி என்ன சொல்லியிருக்காரு தான் பாப்பேன். ரவிய படம் கலெக்ட் பண்ணலங்கிறத பத்தி பெருசா கவலை கிடையாது. அது somebody else's job மாதிரி இருப்பாரு அவரு. My film should be. அவர் எப்படி அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் எடுத்தாரு? 80ஸ்ல 70ஸ்ல 90ஸ்ல எல்லாம் கொடிக்கட்டு பறந்த ஒரு டைரக்டர், கான்டெம்பரரி ஸ்கிரிப்ட் எழுதக்கூடிய, சோஷியல் சிக்மா சப்ஜெக்ட் எடுத்தக்கூடிய ஆளு தபக்குன்னு சீரியல்ஸ் எல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சாரு. He had no choice because cinema became little larger than life. Suspended belief cinema ஆரம்பிச்ச உடனே our type of cinemaக்கு வந்து வேலை இல்லாத போயிடுச்சு. Middle class people started concentrating on television. அப்போ வந்து இந்த மெகா சீரியல்ஸ், சின்ன சின்ன சீரியல்ஸ் பாப்புலர் ஆனாக cinema slowly slipped out of his hands. Post his pre-serials, he lost out. Balachander was an idle man. The last good film he made was I Feel Kalki. After that, he was at a loose end because his film did not do well. Commercial படம் போலன்னா, so his production house could not afford to make him afford to ask him to make films because they were not selling. As in the sense, distributors were not willing to buy it. They wanted more commercial films. And Rajini and Kamal had become bigger stars than Shivaji and NTR were. They wanted, escapist cinema, larger than life, suspended belief cinema. So closer to reality cinema, middle class value, and every director has a certain limited amount of films in his repertoire. Every director, all time great, world over. ஒரு 25-30 படம் தான் ஒரு டைரக்டருக்கு இருக்கு அவன் கிட்டில. அப்புறம் he'll become repetitive. பாலச்சந்தரை 100 படம் பண்றதுக்காக சொன்னா கூட ஒரு 40 படம் ரெப்படிட்டிவ் வருது. மீதி ஒரு 20 படம் வந்து அவர் வந்து ரீமேக் ஆஃப் somebody else's script. இருக்கோடுகள், தண்ணீர், நேல் நிஜமாகிறது. They're all remakes. They're all remakes or somebody else's script. தில்லுமுல்லு for example. ஒரு 30-40 films மேல கிடையாது ரெப்பர்டர்ல எந்த டைரக்டருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு ஜானர்ல ஒரு டைரக்டர் இருப்பாங்க. Film reflects the mindset of a director always. The background he was brought up in, his pedigree, his thought process. So see that அந்த காலத்து SS வாசன் பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு படம் எடுப்பாரு larger than life. ஏன்னா he was not an extravagant man. He made extravagant cinema. Contrary to what he was. Big cinema, bigger than what he was. Then Sridhar came, he made his closer to reality, romantic films எடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. பாலச்சந்தர் மிடில் கிளாஸ் மெனுல படம் எடுப்பாரு, ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. கொஞ்சம் லிட்டில் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் எடுப்பாரு. இல்ல சொல்லி கொஞ்சம் பவுண்டரிஸை மாத்துவாரு, திருப்பி கம் பேக் டு. அப்புறம் மணிரத்னம் கேம். மணிரத்னம் மேட் ஹிஸ் சொபிஸ்டிகேட்டட் பேக்ரவுண்ட்ல படம் எடுத்தாரு. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சினிமா தான் எடுப்பாங்க. எக்ஸப்ட் பாரதி ராஜா. I think Bharati Raja is one of the greatest directors Indian cinema has seen. Bharati Raja made a lot of versatile cinema. He could make a Sirpurodakul, he could make a 16 Vaidhanale. He was a very exceptionally gifted director. That is why he lasted again 50 films. That's all. ஒரு 35-40 படம். அதுக்கப்புறம் you have to give up. So Balachander has lost out at that point of time. So அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. So when his son took over and found the future of television, and he had a resource strength in Balachander. So Anantu was there, and they could
சினிமால ஒரு லிமிடேஷன் உண்டுமா. நம்ம வந்து 14,000 15,000 அடி கூட தான் படம் பண்ண முடியும். 15,000-16,000 feet தான் படம் பண்ண முடியும். பட் பாலச்சந்தர் வாஸ் an expensive filmmaker. 45, 50, 60,000 feet எடுப்பாரு. எடுத்து ரெடியூஸ் பண்ணுவாரு அவரு. That was restrictive for a creative person. ஒரு சீன் வந்து you get carried away. ஒரு 5 பக்கம் தான் இருக்கும். ஆனா அதை ஷார்ட் பிரிச்சு எடுக்கும் போது 10 பக்கம் ஆயிடும் அந்த சீன். எழுதும் போது 4 நிமிஷம் சீனா தான் இருக்கும். எடுக்கும் போது 20 நிமிஷம் சீன் ஆயிடும். சோ அது டெலிவிஷன்ல அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. You could shoot as you wish, as your heart let you shoot, and then use the same thing, footage. It is not rest. 20 நிமிஷத்துக்குள்ள 4 ஹவருக்குள்ள முடிக்கணும்னு இல்ல, 15 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிக்கணும்னு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது. மெகா சீரியல் எல்லாம் பண்ண கையில மனசு பண்ண போது it was expensive for him to shoot because he could flash only about 7-8 minutes a day. The requirement is 20 minutes. Right. 3 நாள் வரும் அந்த ஷூட்டிங். 3 நாள் ஷூட் பண்ணாரு. But it helped, it worked. அந்த வீட்டுல உட்கார்ந்து பார்க்கும் போதுமா, we not in a hurry to do anything. We don't say hurry up man சொல்ல மாட்டோம் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட. சினிமால சொன்ன மாதிரி சினிமால அந்த நரேட்டிவ் ஸ்பீட் தேவைப்படுறது டெலிவிஷன்ல தேவைப்படாது. They're willing to accept the fact that it is slow, especially when it's once a week. Right. When you're expecting to watch it, you're sad it's over. ஐயோ முடிஞ்சு போச்சே அப்படின்னு தோணும். அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தரவர். You realize that production houses பத்தி நீங்க சொல்லும்போது you covered one of the questions we had very beautifully. 80s 90s and 70s ஓட directorial style எப்படி evolve ஆயிருக்குன்னு you talked about up till மணிரத்னம் வரைக்கும் சொன்னீங்க. கவிதாலயா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஓட ரீபிராண்டிங் நாங்க பார்த்த வரைக்கும் one of the strongest rebranding, and lately we got to know that A.R. Rahman did the music for that. அந்த டைட்டில் கார்டு வருது. A.R. Rahman is very close to us because we gave him the first break in Roja. Right. So அந்த emotional attachment இருக்கு அவருக்கு என் கூட. கொஞ்சம் loyal person. And he also had the first recording வாங்கி கேபி சார்ட்ட கொடுத்தீங்களோ ரோஜாவோட சின்ன ஆசை. ஆமா, that was very interesting. அப்போ வந்து என்ன வந்து இங்க விட்டு போயிட்டாங்க. வானமேல ஷூட்டிங் நடந்ததுக்கு ஊட்டியில. ஓகே. என்ன அந்த சிடி காசெட் வாங்கிட்டு வரணும் விட்டு போயிட்டாங்க. அந்த ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து ஒரு அவுல் சார், அவன் மனுஷ ஜாதியே கிடையாது. அவரு காத்தால நான் வந்து இன்னைக்கு நீ நைட்டு கிளம்பி நைட் டிக்கெட் போடுவாங்க. கோயம்புத்தூர் போயிட்டு ப்ளூ மவுண்டன்ல கோயம்புத்தூர் போயிட்டு மேட்டுப்பாட்டில் கார் நிற்கு சாரும்பாங்க. நான் காத்தால 9 மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் நம்ம கிடையாது, நம்ம லஞ்சு தானே 10:30 மணிக்கு சாப்பிடுவாங்க. ஒரு சைக்கிள் எடுத்துட்டு ஏஆர் ரஹ்மான் ஸ்டுடியோக்கு போவேன். தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு 2 மணி வாக்குல ஒரு எழுந்திரிச்சு வருவாரு. அரை பாயிண்ட் போட்டு, என்ன சார் சார் சிடி செஞ்சுட்டு இருக்கேன் சார் போய் தூங்க கூடாது. ராத்திரி தான் வேலை செய்வாரு. திருப்பி அடுத்த நாள் காத்தால போவேன். தினமும் டிக்கெட் போடுவாங்க, தினமும் கேன்சல் பண்ணுவாங்க. அல்டிமேட்லி he got so fed up one day he gave me a cassette. என்னடா வரல திட்டு, அங்கேயும் திட்டு வேற. ஒரு கேசட் கொடுத்து இதான் சாங்குனாரு. எனக்கு கேட்க கூட டைம் இல்ல, ட்ரெயின் வெயிட்டிங். போன ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிட்டேன். அடுத்த நாள் ஃபிளைட்ல போட்டாங்க. Very thrilled. I had to go flight and all that. They put me in a flight and took Coimbatore. Car waited for me, took me to location. அப்போ பேய் மந்திரம் ஒரு இடம் இருக்கு ஊட்டியில, அங்க அவர் ஷூட் பண்ணியிருந்தார் டைரக்டர். வாடான்னு ஒரு 36 கான்டெஸ்டா அந்த கான்டெஸ்டால போட்டு பாட்டை கேட்டாரு. 3 வாட்டி கேட்டாரு. கேட்டு வா போலாம் கீழே அப்படின்னு கீழே போய் ஒரு போன் பண்ணி ரஹ்மான்டா தூங்கியிருந்தார் ஆஸ் யூஷுவல். மத்தியானம் 3 மணிக்கு அவனை எழுப்பி சாங் அட் தி டிகேட் ரஹ்மான் அப்படின்னாரு. ஐ ரிமெம்பர் தோஸ் வேர்ட்ஸ். இந்த பையன் பாடுற எவ்வளவு பேர் ஆட வர போறாங்க அப்படின்னாரு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாங் கேட்டுட்டு என்ன 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 சவுண்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கான் பாருங்க அப்படின்னு சின்ன ஆசை சாங் கேட்டுட்டு அந்த சாங் நான் ஷூட் பண்ணேன்னு வருத்தமா இருக்குன்னு என்கிட்ட. ஆமா. அப்புறம் அந்த படம் ஷூட்டிங்க படம் பார்க்கும்போது இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் நான் ஷூட் பண்ணிருக்கோம்னா தெரியாது எனக்கு மணின்னு சொன்னாரு. நான் எப்பவுமே ஒரு கிரியேட்டருக்கு வந்து நான் எனக்கு தோணும் நிறைய வாட்டி நான் பார்க்கும்போது கமல் சார் யாரு இதை நான் பண்ணியிருந்தா எப்படி பண்றேன்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை ஒண்ணு இருக்கும், எல்லாருக்கும் இருக்கும். கேபி சார் நிறைய உண்டு. இந்த படம் நான் எப்படி பண்ணிருப்பேன், இந்த கதையை நான் எப்படி எடுத்திருப்பேன், இந்த பாட்டை நான் எப்படி எடுத்திருப்பேன்னு. அவர் இந்த மாதிரி நான் எடுத்திருக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாரு. இவ்வளவு இமேஜினேஷன் கிடையாது அப்படின்றாரு. வைரமுத்து லிரிக்ஸ் மாதிரி that was a great profound moment when Rahman, I remember Rahman telling me years ago when I took that cassette. When we were a small boy, little boy he was in shorts and all that. நீ ஏதாவது படம் பண்ணா நான் உங்களுக்கு மியூசிக் போடுறேன் அப்படின்னாரு. ஒரு சும்மா ஒரு சைல்டிஷ் எந்தூசியாசம்ல. years later when he became big, I said ஞாபகம் இருக்கா என்ன ரஹ்மான் சார் அப்படின்னு கேட்டேன். எனக்கு ஒரு சின்ன வெக்கமா இருக்குமா
அவரை பார்த்து சார்ன்னு கூப்பிடுறதா, ரஹ்மான் கூப்பிடுறதா, கமலை பார்த்தா அப்படிதான் தோணும் எனக்கு. அதனால அவாய்ட் பண்ணிடுறது. கமல், ஐ நோ ஹிம் சின்ஸ் ஹி வாஸ் நத்திங். சின்ஸ் ஹி வாஸ் இன் எல்டாம் ரோட் மயிலாப்பூர்ல வந்து நான் உழைப்பேன். கமல் சார்ன்னு கூப்பிடுறதா, சபை மரியாதைனால சார்ன்னு கூப்பிடணும். அவருக்கு வெக்கமா இருக்கும், எனக்கு வெக்கமா இருக்கும். அங்க வாடா போடான்னு பேசின அவாய்ட் பண்ணிடுறது. Generally, don't meet them. So it makes more sense to avoid them. You live your life, let them live theirs. It's not fair. They have reached levels which by hard work. Kamal has reached where he is, Rajini has reached where he is. Because of their own hard work and commitment. Appo yedo a voice from the past comes and takes liberties. Why make them uncomfortable? Correct. So, ஆமாமா உங்களுக்கு படம் பண்ணணும்னு சொன்னல அப்படின்னாரு. அந்த சந்தர்ப்பம் வரப்போறது இல்ல. சார் ஆனா அந்த சார் நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம், ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஜஸ்ட் ஃபார் a brief moment delve on it. அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னாக்க எந்த ஏஜ் குரூப்பா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் பேஸ் பண்ணி தான் கூப்பிடுவாங்க. ப்ரொஃபஷனல் சர்க்கிள்ஸ்ல, பிசினஸ்லயும் சரி. ஆமா. ஆனா இந்தியால வந்து ஸ்பெஷலி இந்த மூவி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும் வந்து சார் வந்து இன்னும் டிராப் பண்ணல. இன்னும் வந்து எல்லாரையும் சார்னு தான் கூப்பிடுறாங்க. சார் இன்னும் அண்ணன்மாங்க. நான் வந்து சினிமா நடிகாத காரணமா தான் சார் என்ன அண்ணன்னு சொல்லுவாங்க சார். எனக்கு அது வந்து எனக்கு அண்ணன் கிடையாது என் லைஃப்ல. அந்த எல்டர்ஸ்ட் ஃபேமிலி எனக்கு வந்து அண்ணன்னு சொல்ல வெக்கமா இருக்கு சார். I cannot call Goundamani Annan. I'm not mentioning names here. Generally, you can't call certain அண்ணன் எப்படி இருக்கீங்க அண்ணன் கேட்க சொல்ல. அது ஒரு ஃபிகர் ஸ்பீச் மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்ன யார வந்து அண்ணன்பாங்க. எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டூபிட் பிராமன் ஆரகன்ஸ் உண்டு, எஜுகேட்டட் ஆரகன்ஸ் உண்டு. அப்புறம் அங்க வந்து கமல் சார் எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தாரு. Years ago when Sindhu Bari was released, I remember I got about 20 offers, film offers. My dad used to, religiously note down all the names, all that, and ask them to call back. I never used to call back. I was never keen to pursue cinema. Till such time, my dad got irritated. Hey, இவ்வளவு ஃபோன் பண்றாங்க, ஏதாவது சொல்றா நீ இதெல்லாம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கல்றாங்க அப்படின்னு. இல்லை ஆபீஸ் நம்பர் கொடுத்துரு அப்படின்னாரு. அப்ப I happened to meet Kamal Haasan that evening along with Ananthu. Okay. So I said, என்ன கிருஷ்ணன் வருடா இருக்கு, இல்ல பாருங்க இது இவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க, கொடுங்க அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தாரு. நான் ஒண்ணு சொன்ன கேப்பீங்களான்னு கேட்டாரு. சொல்லுங்க அண்ணன், ட்வீட் போடுங்கன்னாரு. லிட்டில் எம்பாரசிங். நான் வந்து ஒரு 18 படம், ஒரு படத்துக்கு 5,000 ரூபாய் மணிக்கு 18 படத்துக்கு 90,000 rupees. அப்பெல்லாம் எனக்கும் கமலுக்கும் ஒரே அம்பிஷன். I interviewed Kamal when he was during அரங்கேற்ற time. I was doing a program for All India Radio. அப்போ வளர்ந்து வரும் கலைஞர்கள்னு 2 பேர் இன்டர்வியூ பண்ணேன். ஒன்னு கமல்ஹாசன், ஒன்னு விதுபாலா. After the program, me and Kamal walked down from All India Radio to Mylapore. அப்ப கான்வர்சேஷன் அம்பிஷன் எங்க லைஃப்ல ஒரு ஃபியட் காரு, பேங்க்ல 1 lakh, அப்புறம் ரிட்டையர் ஆகலாம், செட்டில் ஆயிடலாம். That's all we needed to settle down in life. Have a Fiat car and 1 lakh in the bank. That is a lot of money. அப்போ நான் வந்து 5,000 ஒரு படத்துக்கு மேல 90 Kamal was a star by that time. By the time Sindhu Bari became, Kamal is a big star. So நான் வந்து கேட்ட அவர் இல்ல சார், இல்ல கமல், அது நான் சொன்ன இல்ல கிருஷ்ணன், ஒண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சுங்க, நீங்க வந்து you're not prepared for cinema. நீங்க வந்து ஒரு பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கீங்க, கார்ல போறீங்க, கார்ல வரீங்க, ஒரு ஏசி ரூம்ல உட்காருங்க, கூட ஒரு 200 பேர் வேலை செய்யறாங்க, ஒரு செக்ரட்டரி வச்சிருக்காங்க, உங்க சார் கூப்பிட 300 பேர் இருப்பானுங்க. அந்த மரியாதை சினிமால கிடைக்காது. வேஷத்துக்கு ஏற்ற மரியாதை தான் கிடைக்கும். கோல்டன் வேர்ட்ஸ். இதுல வந்து எல்லாம் ஏதாவது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வந்து டிஸ்கஷன்ல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க, ஒரு டிரைவர் ரோல் வந்திருக்கும். உடனே ஒருத்தர் சொல்லிட்டு பாரு சார், அந்த சிந்து பையில இந்த பாச்சந்திர ஒரு பையன் வருவான் சார் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க. போனை போடுப்பா அப்படின்னு இருக்காங்க, உன போனை போட்டிருக்காங்க. போனை தான் போட்டிருக்காங்க. Doesn't mean you got the role, it doesn't mean the role is there, doesn't mean you got the money, doesn't mean you're rich. No, please. விடுங்க, வேண்டாம். Wait. You're not, if you want to make it in cinema, you have to be desperate now. You must burn all your bridges. வேற வழியே இல்லாம டெஸ்பரேட்டா கிளா பண்ணி தான் வரும். சிவாஜி சார் அப்படிதான் வந்தாரு, எம்ஜிஆர் அப்படிதான் வந்தாரு, நான் அப்படிதான் வந்தேன், ரஜினி அப்படிதான் வந்தாங்க. யூ கான் சிம்பிளி ஏஆர்எஸ் மாதிரி 1000 ஒரு கால் சேர்த்து ஒரு கால் வச்சுட்டு வர முடியாது. So don't take a chance, don't lose your job, keep working. When I start making films, I'll give you roles. And Kavithalaya makes films, they'll give you roles at your convenience. Television will happen. He said this in 86. 97, 96, television happened in a big way. Satellite television will come.
there's a place for you there, there's a place for you there, wait அப்படின்னாரு. அதை நான் கீச் போட்டா மறந்துட்டேன். அப்புறம் அந்த படங்கள்லாம் போய் பார்த்தேன். அவர் சொல்றது ரைட்டு. எந்த படத்தையும் டிரைவர் ரோஷன் இல்ல, இருந்த ரேஷன்ல ஒரு சீன் வருவாங்க. அவர் he was right. I went and told him also later, and he kept his word. Subsequent to that, I found a place. All his films, he'll call me and ask me to work. 2 days work, 3 days work கொடுத்துட்டே இருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் எல்லா படத்திலும் நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். அபூர்வ சகோதரர்ல இருந்து எல்லா படத்திலும் ஒர்க். அப்புறம் என்ன பண்ணாரு, he was such a aware man. He'll never put you with any sort of embarrassment, any sort of trouble. He'll always tell you the right thing at the right time. Correct. தேசத்துக்கு ஏற்ற மரியாதை கிடைக்காத கிருஷ்ணன், போகாதீங்க, மரியாதை விட்டு போகாதீங்க. பட் அந்த அபூர்வ சகோதரர்கள் பத்தி நீங்க சொல்லும்போது ஸ்ரீதர் had something to say. அந்த சேம் நோட், அபூர்வ சகோதரர்கள் உங்க ஆக்டிங் வந்து பாடியில அம்புல பாடி, அது அந்த அந்த காமெடி சீன் வந்து எப்படி 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 பண்ணீங்க? அது ஆக்சுவலி கிரியேட் ஆச்சு. அது எப்படி பண்ணான்னு யாரு சார் அதெல்லாம் சிங்கிர சீனிவாசராவ், கமல் இல்லங்க, டெல்லி கணேஷ் இருந்தாரு. டெல்லி கணேஷ் obviously was not dead, he was alive. Janagaraja sir and Janagaraja was there. அது easy sir. அது thought அது once you're used to a certain amount of comfort zone with these people. I know them all very well. Janagaraja, Delhi Ganesh எல்லாம் old friends of mine. சிங்கிரசி ஒன்னும் பெருசா ஒன்னும் சாதிக்கிற மாதிரி பாது. Janagaraja கூட ரியாக்ட் பண்ண அவ்வளவுதான். It's easy to react with the person who's that good. Janagaraja is so good. It's easy. அந்த மாதிரி பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நடிக்கிறது ஈஸி சார். கத்து கொட்டிக்கிட்டு நடிக்கிறதா கஷ்டம். ஏன்னா அவன் நம்மள நம்பி இருப்பான். இவங்க பாத்துப்பாங்க, கமல் ரஜினி எல்லாம் பாத்துப்பாங்க. நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணா கூட அவங்க கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க. They sort of bear your load also. Jana was a very fine actor at that point of time. In fact, KB and Kamal காம்போல ரெண்டு விதமான சுமாரா ஓடின உன்னால் முடியும் தம்பி மாதிரி படங்கள் இருக்கு, புன்னகை மன்னன் மாதிரி படங்கள் இருக்கு. It would have been a very interesting off-screen conversation, because KB sir, from what we read, is very self-critical and extreme ku போகக்கூடிய nature இருக்கு அவருக்கு. KB sir is very self-critical is a very flattering word. அப்படியா? I would say he's a very selfish director. All directors have to be selfish to a certain amount of. KB never wanted it to be a Kamal Haasan film. It has to be a KB film. Even if Kamal Haasan was in it or Kavithalaya Krishnan was in it, it's a KB film. Right. So உன்னால் முடியும் தம்பி போது ஒரு ஒரிஜினல் ரீமேக் was ருத்ரவேணின்னு ஒரு தெலுங்கு படம், which KB's original film made for Chiranjeevi's company. It was a little less commercial, but it was not a big success. It was highly popular. Chiranjeevi got a lot of awards for that, and he said it's the best film up to date I've done. அப்படின்னு அப்பவே சொல்லியிருக்காரு. அதோட ரீமேக் தான் இது தமிழ்ல. Kamal was not exactly happy with this film. He felt at that point of time, Kamal is a huge commercial star. He felt this was something missing in the film that suited to his market. But Cable went along with that film. He had a lot of faith in that film. And KB, in fact, liked Unnal Mudiyum Thambi more than Punnagai Mannan. Oh, okay. Because Punnagai Mannan originally was about 300 feet more. The censor mutilated it. There was a lot of Sri Lankan references. The censors at that point of time was very delicate, the situation in us in Sri Lanka. So the censors went to town and killed the film, removed all those portions. And Mr. Balachander never saw the film after it is mutilated. He sent the film to a censor for a certain amount of length, 16,000, 17,000 feet. And 400 feet by Kadoni, he promised, he said, this is not my film. I won't see it. But that film went on to do very well. It was a huge success because of the songs and all that. The partner still said this is not my best film. He always used to say. Has he said what his best work is with you in your private conversations? இதுதான் நான் பண்ணதுல சூப்பர் பா, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காரா? அவர் அக்னி சாட்சி ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன பத்தியா? நீங்க நடிச்சதும் சரி, நீங்க படிச்சது, நீங்க நடிச்சது லுக்ஸ் லைக் அவரு சீரியல் நடிச்சது என்று சொன்னதில்ல. பட் ஒரு வாட்டி நான் வந்து அண்ணியில வந்து 2 சீன் நடிச்சிருந்தேன். அப்ப சமுத்திரக்கனி டைரக்டர் அவருக்கு இது அரிதாரம் பூச்சி ஒருவளுக்கு போன் பண்ணி பேசியிருக்காரு. அவர் ஸ்பான்டேனியஸா போன் பண்ணி பேசிடுவார். சிவாஜி கணேசன் மாதிரி நடிச்சிருக்கா அப்படின்னாரு. சார் சும்மா கிண்டல் பண்ணாதீங்க சார். இல்லடா ரொம்ப அவேரா பண்றேன்டா. ஐ குட் ஃபீல் யுவர் கான்சென்ட்ரேஷன். வா வெரி குட், வெல் டன் அப்படின்னாரு. அப்புறம் அந்த அண்ணியில வந்து ஒரு சீரியல், அண்ணின்னு ஒரு சீரியல் சமுத்திரக்கனி டைரக்ட் பண்ணாரு, இவர் எழுதினாரு.
அதுல போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பார்ப்பாரு. போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஏதோ பார்த்துருக்காரு, சீன் கட் பண்ணும்போது பார்த்துருக்காரு. உடனே அந்த ஸ்டுடியோல இருந்து போன் பண்ணாரு, கிருஷ்ணா அந்த செருப்பு தூக்கி தண்ணியை கிராஸ் பண்றிய, பிரில்லியன்ட் பிரில்லியன்ட் அப்படின்னாரு. நான் ஆல்மோஸ்ட் இன் டியர்ஸ். அவர் அது வந்து ஐ செட் தட் when I was shooting for அலைகள். அப்ப சுந்தர்க்கு கொஞ்சம் இருந்தார், என்ன அழறீங்க அப்படின்னா, சார் பாலச்சந்தர் சார் பேசுறாரு சார் அப்படின்னு சொன்னேன். so sweet. அவரு நிறைய நிறைய வாட்டி சொல்லுவாரு, ஸ்பான்டேனியஸா சொல்லுவாரு. ஆமா சார், அரிதாரம் பூசிய உறவுகள் பத்தி நம்ம நேயர்களுக்கு சொல்லி ஆகணும். இட் இஸ் a very mini series. இப்ப வர நெட்ஃபிளிக்ஸ் சீசன் 1 சீசன் 2 பார்த்தா சீசன் 1ல 9 எபிசோட் இருக்கும். அந்த மாதிரி கான்செப்ட் அப்பயே அப்ளை பண்ணிருக்காரு கேபி சார். 9 மைக்ரோ எபிசோட்ஸ். கொஞ்சம் சில இடங்கள்ல பிகாஸ் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் ஸ்டோரி ரைட்டிங், சந்திரமோகன் இஸ் a character that கேகே plays. உங்களோட சில சீன்ஸ்ல கண்டிப்பா கவிதாலயா யூடியூப் சேனல்ல யார் பார்க்கலையோ, யூ ஷுட் கோ அண்ட் கிவ் இட் a shot. It will grow on you. அந்த காலத்துல ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம், நிறைய க்ளோஸ் அப் ஷாட்ஸ்ல உங்களோட ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன்ஸ் கேப்சர் பண்ணிருப்பாரு சார், கேமரா ஆங்கிள்ஸ்னால. சுந்தர் கே விஜயன் is very fond of me. The person who did it, so credit to that. Mr. Balachander always used to say that first be aware of what you're doing but not be conscious. There's a huge difference between awareness and consciousness. Right. Aware இருக்கணும், you know, obviously when you're doing, you're working in a film, you know the fact that there are people looking at you, other people watching, cameras on you, lights are on, other artists watching, directors watching. அந்த awareness இருக்கணும், but அந்த consciousness இருக்கக்கூடாது பாரு. இந்த consciousness தெரியும் மூஞ்சில, Right. awareness will give you confidence தெரியும். You must be settled in the scene. உனக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லைன்னா 10 வாட்டி ரிஹர்சல் பண்ணிக்கோ பாரு. Keep on rehearsing till you're comfortable. Don't let people hurry you. அப்படின்னு பாரு. There's more to learn watching him than working with him. Watching Right. Mr. Balachander work was a more a learning process than working with him. Working with him, I have worked with him, of course, but I watched him move. I used to travel like the HME post dog மாதிரி கூடியே போவேன். அவர் கூடியே பின்னால குட்டி நாய்க்குட்டி மாதிரி சுத்துவேன். எங்க போனாலும் கூட போவேன். எங்க என்ன கூட்டிட்டு போவாரு. வெளியூர் போனானே என்ன கூட்டிட்டு போவாரு. தாதா சாஹிப் பால்கே அவார்ட் பண்ண என்ன கூட்டிட்டு போனாரு டெல்லிக்கு. அவர் கூடிய தங்க வச்சாரு. துபாய் கூட்டிட்டு போனாரு, அபுதாபி கூட்டிட்டு போனாரு. அவருக்கு ஏதாவது பில்கிரிமேஜ் பண்ணா என்ன கூட்டிட்டு போவாரு, ஏதாவது பாராட்டு என்ன கூட்டிட்டு போவாரு. Learning by observation. Oh yeah, I learned more by watching him and Kamal work together than anything else. என்னடா பண்ண அவர் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லி தரவே மாட்டார். Contrary to what people say, ஒரு certain ஸ்டேஜ் அப்புறம் விட்டுருவாரு. You'll know what you're capable of. என்ன பண்ண போற அப்படிம்பாரு. அதான் டயலாக், என்ன பண்ண போற அப்படின்னு சொன்னா, ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா இல்ல கொஞ்சம் வேற மாதிரி பண்ணு பாரு அப்படின்னு அப்படி சொல்லுவாரு. கமல் வந்து 100 வாட்டி பண்ணி கட்டுவார். 100 டிஃபரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் பண்ணி கட்டார். போறேன்டா அதையே பண்ணிட்டு இருக்காதுடா, குழப்பாதரா என்ன, அதான் ஒன்ன பண்ண அப்படிம்பாரு. அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மெஷர்மெண்ட் வச்சு பாருமா. நான் ஒரு அடுத்து ஒரு இது பண்ணேன், ஒரு டெலிபிலிம் ஒண்ணு பண்ணோம். நானு, டெல்லி கணேஷ், ராம்ஜி எல்லாம் சேர்ந்து காதல் வாங்கி வந்தேன்னு ஒரு டெலிபிலிம் பண்ணோம். அதுல ஆக்ட் அஸ் அ ட்ரங்கன் சித்தப்பா ஆஃப் த ஹீரோயின். எங்க அண்ணன் வந்து ஒரு தேவன், ஜெய் கணேஷ் பண்ணாரு தேவர். நான் வந்து ஒரு குடிகார சித்தப்பா. I became a drunkard because my wife died of some funny story there is. அதுல வந்து நான் குடிச்சுட்டே வரணும். எனக்கு குடிச்சது, ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க். அவரும் குடிச்சது இல்ல. அவரு இந்த மாதிரி நடிடா அப்படின்னு குடிச்சு காமிச்சாரு. ஜெய் கணேஷ் வந்து was watching us and I tried to do the same thing. It didn't work. அப்படிதான் அப்படி பண்றா, வெரி குட்ரா அப்படின்ட்டாரு. ஜெய் கணேஷ் மேபி you wanted to get some brownie points. So சார் நீங்க பண்ண மாதிரி இல்ல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். இவர் gave a long hard stare to Jay Ganesh and said, சீன் முடிடா கிருஷ்ணா, பண்ணிட்டாரு, ஓகேன்ட்டாரு. குட், ஓகே குட். ஜெய் கணேஷ் சொல்லாரு, நான் பண்ண மாதிரி எப்படி இருக்கு ஜெய் கணேஷ்? நான் பண்ணாம இருந்தா நானே பண்ணணும் இல்லையா? இஷ்டம் பண்ண மாதிரி தானே இருக்கணும். இஷ்டம் பண்ணா கிருஷ்ணம் பண்ண மாதிரி இருக்கும், சிவாஜி கணேசன் பண்ணா சிவாஜி கணேசன் பண்ண மாதிரி இருக்கும், மனோரமா பண்ணா மனோரமா பண்ண மாதிரி இருக்கும். கிருஷ்ணன் நல்லா பண்ணனா இல்லையான்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். என்ன மாதிரி பண்ணானா இல்லையா நீ பார்க்க கூடாது. இல்ல சார், he has a very witty humor sense இல்ல, ரொம்ப witty humor. My God, incredible, incredible. ரெபார்ட்டிஸ் எல்லாம் அவரு சிரிச்சிடுவாரு, திட்டுவாரு, சிரிச்சிடுவாரு. And he'll permit you to keep on improvising. You know, contrary to what follow the script எல்லாம் கிடையாது. என்ன வேணா என்னடா சொல்ல போறேன்னு தான் கேட்பாரு.
and he liked people who loved cinema. Right. Now the basic theater background nala get a special affinity for me. Sure. Or special affection because they are from theater. Both of us share that passion. We, in fact, suddenly he'll go in a depressive mood. So to cheer him up, I say, let's do theater, sir, or let's write a book, or let's do a film. Yeah. So we started Kavithalaya Theaters in theater ஆரம்பிச்சோம். ஒரு 40 பிளே போட்டோம். ஒரு கொடை பாசம், பௌர்ணமின்னு 2 பிளே போட்டோம். Travel பண்ண முடியல, but it kept him occupied for about 6 months. Theater, kept him off with depression. Then he wrote it was a wonderful experience watching. Now I realized why he was such a great theater person. அந்த 20 பிளேலயோ 80 வயசுலயோ பக்கத்துல வந்து உட்காந்து பாரு. தியேட்டர் விங்ஸ்ல ஃபுல்லா 5 மணிக்கு வந்துருவாரு. 4:30 மணிக்கு 5 மணிக்கு வந்து ஆணி அடிப்பாரு. ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் அவரே எடுத்து வைப்பாரு. கேலண்டர் அடிப்பாரு. டேட்டை மாத்துவாரு. தண்ணி வைப்பாரு. டப்ல எல்லா வேலையும் அவரே பண்ணுவாரு. மத்தவங்க பண்ணா கூட நம்ப மாட்டாரு. அப்புறம் ஆடிட்டோட பின்னால சீட்ல உட்காந்து வால்யூம் கேட்பாரு. 5 மணிக்கு 6 மணிக்கெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் எந்த தியேட்டரா இருந்தாலும் அப்புறம் ஆடியோ கேட்பாரு. சார் அவர் 7 மணிக்கு வர சொல்லுங்க சார், போருவாங்க எல்லாரும் தியேட்டர்ல. ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டாங்களாம் பாரு. நான் நடிக்கல, நான் செக்ரட்டரின்னு சொல்லிட்டேன். நான் ஏன்னா இந்த இம்சேன்னு எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டாங்க டைலாக் தெரியும். அப்புறம் வந்து டிராமா முடிஞ்ச அப்புறம் எல்லாரும் உட்கார வச்சு ஒவ்வொருத்தா பேசுவாரு. பக்கத்துல ஒரு விங்ஸ்ல ஒரு சேரை போட்டு உட்காந்து பாப்பாரு. அமேசிங் மேன், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் தான் அவரு. ஆமா, டெஃபினெட்லி. தியேட்டர் பத்தி சொல்லும் போது யுவர் அசோசியேஷன் வித் கிரேசி மோகனை பத்தி பேசாம இருக்க முடியாது. நீங்க நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணி கிரேசி மோகன் சார் தவறிய போது பேசின கருத்துக்கள் எல்லாமே நாங்க பாத்திருக்கோம். பட் ஹூஸ் யுவர் கரண்ட் ஃபேவரட் ஹியூமரிஸ்ட்னா? இன்னைக்குமே அவர் ஒரு ஜாம்பவான் இல்லையா? ஹூஸ் யுவர் கரண்ட் ஃபேவரட் when it comes to humor? There is no current favorite. இல்லையா? கிரேசி மோகன் இஸ் கிரேசி மோகன். கிரேசி மோகன் ஸ்பான்டேனிட்டி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப யாருக்கு இல்லமா ரைட்டருக்கு. I have not come across any writer who there is always a little reflection of Crazy Mohan in most of the writings. ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டி, ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி யாரும் கிடையாது. Crazy Mohan himself was a take off on சித்ராலயா கோபு, K.K. ராமன் மாதிரி ஆசாமியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவனுக்கு உண்டு. இப்போ கரண்ட் பாலாஜின்னு ஒரு பையன் இருக்கான், அந்த கிரேசி மோகன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு அவனுக்கு. Crazy Mohan had no business to die. He has no business to die. There are two people I will never forgive them because they died on me. One is Crazy Mohan. சார், உங்களோட ஒர்க் வித் கிரேசி மோகன் அவங்க அசோசியேஷனை பத்தி ரசிக்கும் போது கேபி சாரோட ஹியூமர் சென்ஸ் பத்தி யூ செட் ரைட். பாமா விஜயம் பை ஃபார் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் phenomenal creations by KB sir. இல்ல? Bama Vijayam was actually there was a play before that called Star Night, not play. Oh. K.K. Raman is the play. Much before Bama the film came, Star Night was the play by K.K. Raman, acted by Kathari Ramurthy. More or less the same thing, where the actress comes and the whole everything is turned topsy-turvy. But Bama Vijayam was a classic film. It was a stage play also. அவர் வந்து அந்த அவரு ஏர்லி இன்ஃப்ளூயன்சஸ் பாத்தீங்கன்னா பாலச்சந்தர் படங்கள்ல தியேட்டரிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும், கேமரா ஸ்டேஷனரியா இருக்கும், டிராமா பாக்குற ஃபீல் இருக்கும். ஒரு நீர்க்குமிழி அவரோட படங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா either the camera stationary and the artist move, or he will be extra careful to see the camera is moving all the time. Over compensation பண்ண மாதிரி இருக்கும். Subsequently, when he started getting to the nuances of cinema, அந்த அக்னி சாட்சி, அவரோட கடகதை, கண்ணா நலமா, புன்னகை, these are all films that can never be made by anybody else but Balachander. Right. அக்னி சாட்சி, அவரோட கடகதை, அபூர்வாங்கள் கூட நான் பண்ணுவேன். அபூர்வாங்கள் கூட I would say it's an ordinary film, not a great film. They had the Srividya and Kamal Haasan. But ஒரு சரிதாவையும் அவரு ஃபேஸஸ் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவர் சொல்லுவார் என்கிட்ட, ஒரு கதை எழுதும் போது அவர் கேரக்டர் வந்து என்ன சொல்றாங்கிறத சொல்லிண்டே தான் எழுதுவாரு. ஒரு என்ன நினைச்சது கதை எழுத மாட்டார் அவர். கிறிஸ்டியனுக்கு வேஷம் கொடுக்கணும் தாட் ப்ராசஸே இருக்காது. அவரு அனந்தும் கதை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஜெனரலா ஒரு கதையை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் தான் அவங்க வந்து யாரை போடுறதுன்னு யோசிப்பாங்க. அந்த யாரை போடுறதுன்னு யோசிக்கும் போது டீடைலிங் வரும், டைலாக் வரும். அப்போ அந்த டைலாக் ஒரு சொல்லிட்டே எழுதுவாராம். மயிறு அப்படின்னா மயிருன்னு சொல்லிட்டு எழுதுவாராம்.
முட்டாள் அப்படின்னா முட்டாள் சொல்லி எழுதுவாராம். இடியட் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி சொல்லுவாரு. அது ஏன் சொல்லுவாருன்னா, நான் இப்ப என்ன பொறுத்த டிசைட் பண்ணிட்டாருன்னா கிறிஸ்டனோட மேனரிசம் என்ன அப்படின்னு நோட்டீஸ் பண்ணுவாரு. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அவர் நிறைய மேனரிசம் கொடுப்பாரு ஒரு ஆக்டரை வந்து ஒரு. பட் அது பிகேம் ஆஃப்டர் சர்ச் இட் பிகேம் மோனோட்டனஸ். சிகரெட் பிடிக்க சொல்வாரு, இல்ல வந்து அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வச்சுப்பாரு. அவர் கதை சொல்வாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்யாண அகதிகள்ல லேடிஸ்க்கு அவ்வளவு க்ளோஸ் அப் ஷாட் வித் அவங்க எக்ஸ்பிரஷன் அந்த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் கேமரால ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஏன்னா இட்ஸ் அபவுட் 5 டிஃபரெண்ட் லேடிஸோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரிஸ். அதே கல்கியில காமிக்கும் போது அது நீங்க சொன்ன மாதிரி பை தென் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஆயிடுது. ஐ எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஃப்ரம் கேபின்ற மாதிரி ஆயிடுது. அது வந்து அவரு ஒரு எதுல அதெல்லாம் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் probably he became conscious of the commercial aspects of cinema, which he was not always well concentrating on. Became more conscious of that. படம் ஓடணுங்கிற ஒரு so dilute பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். I suppose when you started making your own films, this comes to mind. People come and tell you படம் வியாபாரம் ஆல சரியா போலன்னு சொன்னா பயம் வந்துடும். Anybody has that fear. அவங்க அப்ப அவரு சொல்லுவாருமா, நீங்க ஸ்மோக்கர் அப்படின்பாரு. சிகரெட் பிடிக்கணும், இல்லடா யூ ஆர் ஸ்மோக்கர் ஹூ இஸ் லெஃப்ட் ஸ்மோக்கிங், அது என்ன பண்ணும் அப்படின்பாரு. அது என்ன பண்ண முடியும் சார்? இல்லடா ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் வச்சுக்கடா, do this or do this, do this, do something that will. அத என்னன்னு நீ சொல்ல வேண்டாம் ஆடியன்ஸுக்கு, நீ ஏன் இப்படி பண்றேன்னு சொல்ல வேணாம். But I just want to see that you think. I want to make you think as to what you would be if you are a person who quit smoking. How would you convey that? அந்த ரயில் ஸ்நேகத்துல ஒரு சீன் இருக்கும். I don't remember that serial. 9 episode serial. அது கிளாசிக். அது அதுல நானும் வந்து KS ஜெயலட்சுமியும் ஒரு சீன் இருக்கு கிளைமேக்ஸ்ல, ஆல்மோஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் எபிசோட். ஐ திங்க் என்ன கூப்பிட்டு சொன்னாரு, நீ வந்து she is pregnant, your wife is pregnant. I've never said this anywhere before. You are conveying that to நேயல்கள் ரவி. You have to convey it without saying anything. ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாதுரா, ஆனா அவ வந்து பிரெக்னென்ட் நீ கன்வே பண்ண என்ன பண்ணுவ? கரெக்டா இருந்தா நான் வச்சுப்பேன், இல்ல எடுத்துருவேன் அப்படின்னாரு. நான் ஏதோ பண்ணேன். You are so impressed that he applauded, and I remember his days. கை ஏந்திட்டு என்ன பண்ணா பாரு, என்ன பண்ணா பாரு, என்ன பண்ணா பாரு, ஒரு வார்த்தை பேசல தருவேன். And that has spoken, everybody talked about that scene. Nice. Ravi talk, KS Jayalakshmi talk. You must watch it. It's very difficult to explain the scene. Sure. But you have to watch it to believe it. Right. From there, rolling with time. That was the first break that Balachander made into television, foray into television, DD க்கு பண்ணாரு அது ரயில் சிங்கம். ஃபர்ஸ்ட் அவர் சினிமா எடுத்திருந்த போது கையளவருக்கு முன்னாடி ரயில் சிங்கம் பண்ணாரு. அட்டக்கட்டில ஒருத்தர் ஷூட் பண்ணாங்க, பார்வே ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன்ல. That was wonderful. 10 days we spent there shooting the serial. Because nobody done that. Nobody used to do that before. Only Balachander had either you give me these facilities or I won't shoot. They probably lost the packet in that serial. I don't think they made any money in that serial at that point of time. But DD அது Doordarshan, they would have given us a certain amount of money. But it was incredible. People still talk about the serial to me. Sure. அது கையள மனசு இன்னும் பேசிட்டு இருப்பாங்க people like that. அது கையள மனசு. Sir, we were talking about something in the previously, but we moved to something else. But you said 2 people died on me. They had no business dying. One was Crazy Mohan and the other was SPB, right? SP Balasubramanian. Yes. Next question, Adar, actually. What is the connection between you and SPB? Because SPB was a rare person. Sarasari Manishane in the Sarasari. We go back during for a long way, of course. Manadilur the Vendem was his first film. Yeah, it was my 3rd or 4th film, if I remember rightly. I remember first film, sorry, எத்தனாவது படம் இது உங்களுக்கு அப்படின்னாரு. 2வது படமும் 3வது படமும் சார். சரி, என் முதல் படம் ஏதாவது தப்பு பண்ணா மன்னிச்சிருங்க, எனக்கு ரொம்ப தெரியாது நடிப்பு, அந்த ஆள் என் மேல நம்பி கூட்டு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னாரு. I fell in love with him at that point of time. It is not false humility. He spoke from his heart. He's got there is a national award winner in Suhasini standing there. There's a national award winner in Balachander there. And this man has the humility to tell me to teach him to act.
என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க சார், நீங்க கரெக்டா பண்றீங்க, அவர் உங்களை திட்ட மாட்டேங்கிறாரு. அது திட்ட மாட்டேங்கிறாருக்கு வேற கதை இருக்குதா? அது இப்ப சொல்ல முடியாது உங்ககிட்ட, சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதுல இருந்து we became huge friends. I did about 5-6 films with him. பாட்டு பாடவான ஒரு படம் பண்ணோம். We all got பாட்டு பாடவான ஒரு படம் வந்து it was shot completely in a mental hospital. We were one of the inmates, then he became the big singer. அந்த மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ரொம்ப டிப்ரெசிங் ஃபீலிங் சார். காத்தால போன வச்சுங்களேன், the Kilpauk mental hospital is very depressing place. Sort of, it makes you very upset. Because everybody is upset, sick, and they are abandoned mostly, and these people treat them with so much disgust and disdain. The workers there, with kindness, you feel angry and irritated, and then can be very scary. So what we used to do is we were planning to have lunch outside. The lunch is normally served somewhere in a வெளியில போய் சாப்பிடலாமே அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி நாங்க பேசியிருந்தோம். சாரை போய் கேட்டேன், சார் என்னடா அப்படின்னாரு. இல்லை சார் வெளியே போய் சாப்பிடலாம். அவர் சொன்னாரு, இஸ் இட் ஃபேர் அப்படின்னு கேட்டாரு. மற்றவங்க எல்லாம் இங்கதான் சாப்பிடுவாங்க, நம்ம 5 பேர் மாத்திரம் வெளியே போய் சாப்பிட்டா அவங்க எல்லாம் என்ன முட்டாள் பசங்க, இருக்கிற இன்மேட்ஸ் எல்லாம் முட்டாள்களா? ஏன்னா லைஃப் பூரா வெளில போய் சாப்பிட, வரும்போது சாப்பிட்டு வா, இல்ல போனப்புறம் சாப்பிட்டுக்கோ, இல்ல இங்க சாப்பிடாத இரு. Don't pamper yourself at the cost of somebody else's patience அப்படின்பாரு. ரொம்ப ரொம்ப கன்சிடரேஷன் உண்டு சார் மற்றவங்களுக்கு அவரை பத்தி. அவர் எல்லா ப்ரோக்ராமும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாரு. மெட்ராஸ்ல எந்த ப்ரோக்ராம் நடந்தாலும் அவர் மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணி, சார் ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு சொல்லுவார். சார் நான் ஏற்கனவே நோட் பண்ணி வச்சிருப்பேன், போயிடுவேன். இன்டர்வல்ல போய் அவரை மீட் பண்ணுவேன். நான் 2 பாட்டை தான் கேட்பேன். எங்கேயும் எப்போதும் கேட்பேன், இல்ல சொர்க்கம் மதுவில கேட்பேன், இல்லைன்னா கம்பெனி மாந்தான் கேட்பேன். 3 பாட்டு தான் கேட்பேன். என்ன பாட்டுறா? கம்பெனி மாந்தானா அப்படின்பாரு. அது ஸ்டேஜ்ல வந்து சொல்லுவாரு, கவிதாலய கிருஷ்ணன் எங்கேயோ வந்திருக்காருப்பா, அவர் கம்பெனி மாந்தான் பாடாட்டா திட்டுவாரு என்ன, அப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வரமாட்டேன் பாரு, அவருக்காக ஒரு 2 லைன் பாடிடுறேன் வித் பெர்மிஷன் அப்படின்னு. And he used to come, fine man sir. He's not a, in fact just before we used to be on WhatsApp group, all of us. நான் அவரு, actress Lakshmi, actress Rohini, இவங்கெல்லாம் every morning we used to meet and talk and all that. We're all playing for him. We thought he made it, but then sad. He has no business to die. And I also feel the Kailasam Balachander's eldest son had no business to die. These people, and they have a lot of things left to do. A lot of things left to do, and they can't simply quit and go. Correct. No, I agree totally. Everybody feels the same way about both. After all, my SPB did a full life. 74, lived a full life, 45,000 songs, 12-time national award winner. All no other singer in world cinema or world music has done what SPB has achieved. But still, the human mind wants more. No, yeah. They're still greedy for more. Because he was active till the last day. See, I didn't feel so much when TMS died. There was a huge TMS fan. Because TMS was idle in the later portion of his life. So we knew TMS was there and alive and he died, that's all. But this man is active. Yeah, he was still doing stage programs and doing... That's why he used to move. So something tells me that if he had survived the sickness, he would have lost his voice. So maybe it's better off that he passed away, because I wouldn't think he could live without his voice. Correct. Definitely. Better. Yep. So rolling with times. KK, I know we're running against the clock here. So Ramya, do you have like a rapid fire round for KK today? Yeah, I wanted to. The only rapid fire round is 3 specific questions about இவரோட KK-யோட recent work. Before that, ஒரே ஒரு question கேட்டுக்கலாமா? Recent work. Yep. ஒரே ஒரு question. I'm not doing any films. I told you for the 8 months I've been, having it, taking it easy, because I've been forced to. Not much work is going on. I did get an invitation to attend the International Film Festival at Goa next week. But I opted out of it because I felt it's not too risky now at this stage. Correct. I'm doing a film called Roja, a serial called Roja. It's on Sun TV. Yeah. Then I'm doing another 4-5 days. Then another serial called Surya Vamsam on ZTV. I am doing about 4-5 films for OTT. But I've told them, all of them, that I'll work only after the antidote comes.
because there is no social distancing in cinema shootings, contrary to what people believe. They're all very careless. They don't wear masks. They all crowd. More than 50 people assemble. It's a risk they're taking. I cannot take that risk because I've seen people around me dying. So it's very, very scary. I always tell you guys, it's scary to see you guys walking out with a mask. Somebody tells you to do something. Why can't we do it? Why question it? The presumption is 5% of the people only have died, have got COVID, and we don't belong to the 5%. I said, what if you do? Right. I lost 3 of my very close colleagues, friends of mine, who, in fact, it's a very lucky escape, I would say, or rather gruesome escape. One of my friends came and called Badrino Rupayan, the Srinivasan sort of one of, he was my classmate. He came and said, shall I drive down to Bangalore? My sister is not well, I want to go meet her. There's nobody else. Her husband is no more, shall we go to Bangalore? Because I wanted to meet Saukar Janaki, who's in Bangalore. I had been telling him, next time you go to Bangalore, take me. So he called me. I said, okay. Then I called auntie and aunt asked her, auntie, can I come? She said, no, don't come now, Krishnan. I'm going to Puttaparthi. So don't come. So I called him late at night and told him I'm not coming tomorrow because Janaki is not going to be there. This man went, and 2 days he reached there. He got COVID and died. His sister died, and the driver died. Oh no! All 3 died in a matter of 1 week. So maybe I don't know. I don't know. I couldn't react to that. I wouldn't say that I escaped death. I would say that I'm very sorry he left. I mean, it was very, very sad. பயம் ஜாஸ்தி எனக்கு சினிமா ஷூட்டிங்ல வந்து பார்க்கவே மாட்டாங்க சார், யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க. அப்பெல்லாம் நத்திங் வாஸ் தேர், டயலாக் சொல்லும் போது மேக்ஸ் போட்டுவானா, பட் எதிர்க்க ஒருத்த வந்து நிற்பான் சார். அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, 9 மணிக்கு 10 மணிக்கு சினிமா முடியும். இந்த லைட்மேன் அதர் அக்சசரி பீப்புள்லாம் அவங்களுக்கு இந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாம் தெரியாது. வீட்டுக்கு 11 மணிக்கு போய் சாப்பிட்டு தூங்கிடுவான். காத்தால 6 மணிக்கு இருந்து 6 மணிக்கு 6:30 மணிக்கு லொகேஷன் வந்துடும், குளிக்காம வந்துடுவான். அது சாதாரணமா ஸ்ட்ரைக் ஆகாது. இப்ப எனக்கு பயமா இருக்காது. You're all aware that these people, are not very hygienic, but we are scared now. It was not scary about 6-8 months ago or 10 months ago. Correct. Now பயமா இருக்கு. ஆமா ஆமா. அதை அவாய்ட் பண்ணவும் மனசு வர மாட்டேங்குது. இதுதானே நம்ம வேலையை விட்டோம், ஆசைப்பட்டதானே நடிக்க வந்தோம், நம்ம இதுக்கெல்லாம் பயப்படலாமான்னு ஒரு பக்கம் சொல்லுது. ஒரு பக்கம் எதுக்கு நடிக்கணும்னு. My wife is a doctor and she's a paranoid doctor. She refuses to let me even come down without mask on. Nice. Yeah, on the level of, and she's not practicing for the past 8 months. The argument is, I don't practice for the past 8 months. Why should you go and work? Why should you go and shoot in a crowd? I have no answer for that. But then she's given me the ரெண்டு சீரியலுக்கு கேட் பாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. And the condition that I take food from home and eat from home. So I follow that rigorously. I come back home at 6:37, take a bath, and I behave myself. Maintain social distancing with everybody on the set. சார், நீங்க வந்து சீரியல் பத்தி பேசும்போது நீங்க வந்து பாலச்சந்தர் சீரியல் நிறைய பண்ணிருக்கீங்க. இப்பயும் வந்து ரோஜா அந்த மாதிரி சீரியல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க அப்ப இருக்கிற சீரியல் இப்ப இருக்கிற எப்படி பாக்குறீங்க? இப்ப சீரியல் நாங்கெல்லாம் லைவ் சவுண்ட் பண்ணி பழக்கப்பட்டவங்க சார். ஆமா, லைவ் சவுண்ட்னா டயலாக் எல்லாம் டப் அடிக்கணும், இந்த டயலாக் நம்ம சொல்லணும். இப்போ ரொம்ப சீரியல் இஸ் பிகம் a joke, to be honest. I'm very uncomfortable in today's serial scenario. Nobody learns the lines. Everybody, there's something called prompting ஒன்னு புதுசா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நான் ஒருத்த வந்து ப்ராம்ப்ட் பண்ணுவான் டயலாக், ஒருத்த படிப்பா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர். இவன் ஜென்ரலா அந்த குத்து மதிப்பா வாய அசிட்டா போறோம். என்னோட பொண்ணு ரோஜால வந்து she's a Bombay girl. இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இனிஷியல் எல்லாம் 1 2 3 4 சொல்லுவா சார். அவன் பெருசா டயலாக் பேசுவான். உங்களை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன், உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன், நான் உங்களை காதலிக்கிறேன்னு சொல்றது போல 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 அதை வேற ஒருத்தி டப் பண்ணுவோம். எல்லாருமே அப்படிதான் பண்றாங்க. எவ்ரிபடி ரிக்வயர்ஸ் ப்ராம்ப்டிங். ஸோ யூர் a fish out of water. நான் ஸ்கிரிப்ட் கேட்டா சிரிப்பாங்க. ப்ராம்ப்டிங் வந்துடுற சார், ப்ராம்ப்டிங் மானாயா, நாங்கெல்லாம் அந்த ஸ்கூல் இல்லையா, சிவாஜி கணேசன் நாடியாது, பக்கமா டயலாக் பேசுற நாடியாது, நீங்க டயலாக் கொடுங்கன்னு சொன்னா ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா சார் டயலாக் எல்லாம் கேக்குறாரு. That is funny. Super. அது ஸ்பான்டேனிட்டி வராது சார் டயலாக் எல்லாம் கொடுக்கலன்னா. So I do my best to learn my lines. I tell them, they all know. The co-artists are a little wary of me. இவர் ப்ராம்ப்டிங் எல்லாம் வாங்க மாட்டார் சார், பட்டு வந்துருவாரு.
அந்த பயம். அது மாத்திரம் ஏற்கனவே வந்து இவர் பாலச்சந்தர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோட தான் இருப்பாங்க அவங்க. இப்போ நான் வந்து கமல்ஹாசன் மாதிரி அது பொய்ன்னு தெரியல அவங்களுக்கு. அது தவிர இந்த டயலாக் வேற கேட்கிறாரு இது. அதனால ஒரு ஆரா ஆஃப் ஃபியர் ஐ கிரியேட் இன் மை லொகேஷன். சொல்றாரு நீங்க வந்து whenever he met you நீங்க வந்து பாக்கெட்ல இருந்து சுட சுட வேர்க்கடலை கொடுப்பீங்க அப்படின்ட்டு. யாரு சார்? மோகன் ராமன் உங்களுக்கு ஹாய் சொல்றாரு, நியூ ஜெர்சில இருந்து ஒரு நம்ம நண்பர். ஆமா ஆமா ஐ ரிமெம்பர். அவருக்கு எடுத்துட்டு வர மாட்டேன் சார், நான் ரமணனுக்கு எடுத்துட்டு வருவேன். ஐ ஆல்வேஸ் சீன் மோகன் ராமன் ரமணன், இசைக்கவி ரமணன் during his program. And இசைக்கவி ரமணன் எனக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்க வந்தேன்னா வேர்க்கடலை வாங்கிட்டு வரணும்னு. எங்களுக்குள்ள ஒரு unwritten law. So he happened to be there one day. And I had to bring 2 packets now till the time he was there in Chennai. Nice. I met him in Balachander. I remember. Say hi, Mohan. பியூட்டிஃபுல். அவரு மோகனும் வந்து இங்க நியூ ஜெர்சில வந்து மேடை நாடகத்துல எல்லாம் நிறைய நடிப்பாரு. நான் நியூ ஜெர்சி வந்திருக்கேன் சார், என் கசின் ஒருத்தர், என் வைஃபோட கசின் ஒருத்தர் ஜெயஸ்ரீன்னு. I wonder you must be active in the community. He stays in New Jersey, just on the ரிவருக்கு இந்த பக்கம் இமீடியட்டா ஒரு அபார்ட்மெண்ட் இருக்கான். நீங்க அந்த வீட்ல இருந்து பார்த்தா அந்த ஸ்டாச்சு தெரியும், ரிவர் எல்லாம் தெரியும். ஜெர்சி சிட்டில இருக்கு. ஜெர்சி சிட்டி அது வேற அப்படி வேறையோ அது ஜெர்சி தான், நியூ ஜெர்சி தான், அது வேறலாம் இல்ல. அது ரொம்ப அழகான இடம் சார் அது. ஆமா. So Ramya, rapid fire Ramya, you can go. Yes. I think 3 cameo performances that stood out from your career. இப்ப நீங்க ரீசெண்டா பண்ண OTT எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தியும், அந்த 3 படங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் பேசுறது வந்து 96ல நீங்க நடிச்ச அந்த சின்ன ரோல் தான், கெஸ்ட் ரோல். ஆனா மனசுல இருந்தது. அது அந்த டைரக்டர் ரொம்ப கீன் டைரக்டர். ஒரு வாட்டி I got a call from this man called Prem. He told me I am Prem, director sir, சொல்லுங்க அப்படி கேப்பேன். நிறைய ஃபோன்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி. நான் வந்து I encourage all the first film directors and all that. I say okay, come, I'll act free. நான் அப்ப நடிச்சு கொடுக்குறேன் சொல்லுவேன், காசுலாம் கேட்க மாட்டேன். ஏன்னா I know how it is difficult to take a break. இவர் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு நான் படம் பண்றேன் சார், நீங்க நடிச்சு கொடுக்கணும், நடிக்கிறேன் பாருன்னு. சாதாரணமா என்ன சொல்லுவாங்க, எங்க மேனேஜர் பேசுவார் சார், ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணுவான், சார் டைரக்டர் பேசுறாரா, 19ஆம் தேதி ஒரு நாள் டேட் கொடுக்குறீங்களா அப்படிம்பாங்க. கொடுக்கலாமா, என்ன சம்பளம் அப்படிம்பாரு. ஏதாவது சொல்லுவேன், அவர் சரி மாட்டேன் பாரு, அப்புறம் மாதிரி போயிடும், அவ்வளவுதான். இவர் வந்து என்கிட்ட புதுசா வந்து சார் நான் வந்து கதை சொல்லலாம் அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், யாருமே இந்த கதை சொல்ல மாட்டாங்க சார், ஒரு நாள் ஒர்க் பண்றீங்க, எதுக்கு கதை சொல்றீங்க? இல்ல சார், ஐ வாண்ட் டு யூசுவல் சவுண்டிங் போர்ட் ஐ கம் அப்படின்னாரு. 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணல. அப்புறம் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி, வரட்டுமா சார், நான் இன்னும் கதை சொல்ல போறீங்களா என்ன? ஆமா என்ன வந்தாரு. அந்த கதையை ஃபுல்லா நரேட் பண்ணாரு, என்னோட ரோல் வரைக்கும் நரேட் பண்ணாரு. அப்புறம் சொன்னாரு, யாருன்னு கேட்டேன் பண்றது, அதுக்கு சொல்லல அவரு, விஜய் சேதுபதி த்ரிஷா அப்படின்னாரு. நான் அதுக்கப்புறம் மேல பேசவே இல்லை, நடிக்கிறேன். ஏன்னா த்ரிஷா என் பக்கெட் லிஸ்ட்ல இருக்காங்க. One of the persons I've been in love for the past 100 years. Right from the time கேஆர் விஜயால இருந்து த்ரிஷாக்கு மாறியாச்சு. ஒருத்தவங்க ஸ்கூல் டைம்ல காலேஜ் டேஸ்ல கேஆர் விஜயா, இப்போ she was in a bucket list to work with her, and I couldn't work in Sami because of certain reasons. Kari was there or something. Kavithalaya Panam, I could not act even though I was offered a role. Okay. I was doing a serial or something, and that day I couldn't come. So I said okay. Then I asked him one question. I asked Prem, why did you choose me? You could have chosen anybody else. There are so many people. ஒரு நாள் வரைக்கும் யாரோட பண்ணலாமே சார். அதுக்கு ஒரு அழகான ஆன்சர் சொன்னார், which pleased me. இசை எனக்கு 6 வயசு இருக்கும்போது எங்க அம்மா மடியில உட்காந்து டிவி பார்ப்பேன் சார், ரீல்ஸ் எங்க பார்த்துருக்கேன், அதில் நீங்க இருப்பீங்க. எங்க அப்பா அம்மா வந்து பாலச்சந்தர் சீரியல் மாத்திரம் தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ அவங்க பார்க்கறதுனால I was also forced to watch only பாலச்சந்தர் சீரியல்ஸ். எல்லா சீரியலும் நீங்க இருப்பீங்க. அப்ப நான் வந்து அப்பெல்லாம் எனக்கு பெருசா சினிமா எடுப்பேன், சினிமால வருவேன் ஆசை எல்லாம் கிடையாது. Somehow you left an impression in the mind that if you import the Balachander, you import the cinema. So நான் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆன உடனே நடுவுல கொஞ்சம் பக்கம் கடவுள் ஒரு படம் வந்து தெரியுமா? ஆமா. அந்த படம் கதை இவர் கதை, இவர் சொந்த கதை. Oh nice. It happened to him. He lost memory for that. அந்த படத்தையே உங்களுக்கு வாய்ஸ் கொடுக்கலான்னு இருந்தேன் சார், மறந்து போயிட்டேன். ஸோ இதை வந்து எழுதும் போதே உங்க பேர் சொல்லிதான் எழுதுனேன் அப்படின்னாரு. நீங்க தான் இருக்கணும்னு 80s இருந்து ஒரு கதாபாத்திரம் சார் அது. அது எனக்கு என்னமோ சமம் ஐ ஃபெல்ட் யூ பி பெர்ஃபெக்ட் இன் தட்னாரு. நான் சம்பளமே பேசல, நான் 2 நாள் பாண்டிச்சேரி போய் நடிச்சுட்டு வந்தேன். அதுக்கு
அது somehow I said நீங்க பொய் சொன்னா கூட அழகா சொல்றீங்க சார், தேங்க்யூ. உங்களோட பியூட்டிஃபுல் இம்பாக்ட்ஃபுல் கெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்சஸ் சில நிமிடமே வந்தா கூட அந்த ஸ்கிரீன்ல ஆடியன்ஸ்க்கு அவர் எனக்கு சொல்லியே தரலாமா, ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு என்ன வேணா பண்ணிக்கங்க சார்னாரு. என்ன சார் அப்படி சொல்றீங்க? இல்ல நீங்க பண்ணுங்க, நீங்க வந்து அவரு விஜய் சேதுபதியை விட த்ரிஷாவோட பெட்டரா பண்ணுவீங்க, நான் சொல்றதை விட பெட்டரா பண்ணுவீங்க, இதான் வேஷம் சார். நீங்க வந்து அவர் பழைய ஃப்ரெண்டு, அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்க, லிபர்ட்டிஸ் எடுத்துங்க, அந்த பொண்ணை ப்ளீஸ் பண்ணுங்க. நான் சொன்ன அந்த பொண்ணை ப்ளீஸ் பண்றது நான் தயார் சார், மத்த எனக்கு பெருசா வராது. Trisha is such a delight, such a delightful woman, a wonderful girl. Yes. And we become huge friends since then. Lovely. இன்னொரு பக்கெட் லிஸ்ட் இருக்கு, தீபிகா பதுக்கோட பக்கெட் லிஸ்ட் இருக்கு. அது எப்போ முடியும்? கோவிட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓடிடி மூலமா தீபிகா படுகோன் ட்ரீம் உண்மையாக வாழ்த்துக்கள் சார். தீபிகா படுகோன் ஓடிடில பண்ணுவாங்க, சினிமாவே பண்ணுவாங்க, சினிமாவே வராது போடுங்கம்மா. இந்த மாஸ்டர் வந்து தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆகலைன்னா it's not going to collect the amount of money it is supposed to collect. Right. It is not 100%. And then one that is discouraging people to make big films. OTT content is very limited. OTT content is extravagant. Correct. Cinema will be limited to those huge films, to larger than life extravaganza like Bahubali or Lord of the Rings or something like that. OTT is content driven. Content driven films, the better cinema will come. But in the generation, the current generation will have to learn to watch cinema and on home. The next generation also. The next generation of film goers will have to do everything from home. Cinema, work, eat, keep at home. Beautiful. Traveling will be எனக்கு நான் இன்னும் சினிமா தியேட்டர் போவேன்னு எனக்கு தேடி கிடையாது. I don't think I'll ever go to a theater again. Other the projection theater or something. I'm scared to go to dubbing, yaar. Dubbing போறதுக்கு பயமா இருக்கு. I don't think all of us will never go to a theater again to watch a film at least. Already US அப்படிதான் இருக்கு. But thanks about talking. US already அந்த கல்ச்சர் வந்திருக்கு with OTT taking over the content and the supremacy of the content is good. So thanks on touching. அது அப்படியே future of filmmaking அப்படியே touch. Great serials in OTT on English films, English serials. There's some classic ones. Amazon Prime, brilliant ones are there. There are some wonderful ones. There's one called Blacklist. Have you heard? People say thought period. Yep. Blacklist. Yes. Probably one of the all-time great serials I've seen. There's one called Castle, which I used to be a huge follower about. Castle and Blacklist I've always wanted to remake. But I told Castle to a lot of people and told Blacklist also to Gautam Menon himself. Nice. Good for serials. Lot of OTT platforms, lot of these serials are brilliant serials. அந்த லிபர்ட்டி வந்து OTT தான் கிடைக்கும், சினிமால கிடைக்காது. You're driven by compulsion. You're driven by cost compulsion, collection compulsion, star driven mannerism. Content வந்து it takes if you pursue something, it dilutes commerce dilutes creativity. Yeah. You want to pursue something, you know. That's why the Balachander never, when I asked him later, in fact, சீனி கம்னு படம் வந்தது. ஆமா. அமிதாப் பச்சன் படம். அந்த படத்தை once Jayprada came and met Mr. Balachander about 10 years ago and said, I must work in a film with you. Let's produce. I produce a film. You direct it. அப்ப நான் இருந்தபோது நான் சீனி கம் சஜஸ்ட் பண்ணேன். ரஜினிகாந்த் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அம்மா. அந்த படம் பார்த்தா டைரக்டர் நல்லா பண்ணலாம்டா. அவர் வந்து இன்ஃபேக்ட் கிரியேட்டட் ஸ்டோரி. அந்த பார்ட்டி ரோலுக்கு வந்து சவுகார் ஜானிக்க போடலாம், அவனை வந்து லண்டன்ல ஒரு டாக்ஸி டிரைவரா போடலாம், டாக்ஸி டிரைவர் ஹூ டஸ் லைட் மியூசிக் இந்த எண்ட் போடலாம் அப்படிலாம் கதையெல்லாம் யோசிச்சாரு. யோசிச்சு ரஜினிகாந்துக்கு சொன்னிருக்காரு. அவர் வந்து இல்ல வேணாம் சார், நீங்க என்னோட டைப் ஆஃப் சினிமா எடுங்க சார், நான் வரேன். இவரு உன்னோட டைப் ஆஃப் சினிமா எடுக்க எனக்கு தெரியாதுன்றாரு. This is the film I know. You act in the film, my film. I can't make your film. And that was dropped. That would have been a classic. Yes. I told Rashid, when I met Rajinikanth's wife, daughter, I told her, that would have been another Thinnamullu for him, Chini Kamma. அது வந்து அவரும் ஜெயபிரதாவும் பண்றதா இருந்தது. வண்டர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்.
Anyway, great Hello. conversation, KK. Thanks for your time. Lovely Thank you very insights. much. Thank Sir, you. I told you, I like flattery from pretty women. Or from anybody for that matter. KK, it was Thank you very much. total Wonderful pleasure. talking to you. Please keep in touch. Sure. I have to thank Ashok Nageshwaran for making the initial introduction, food raconteur. He gave me the suggestion, and then Sridhar and I reached out to you. So it was a pleasure Thank having you very much. Wonderful talking to you. the first show of the new. Nice evening, friends. Please keep in touch. Sure. I'll let you know what other serials I'm doing. I'll keep in touch with you guys and let you know. I'll keep you Yes, posted. absolutely. We would love to keep track. Such a pleasure. Thank you very much. Thank you so much, KK. Ramya, take my number and message me, Ramya. Good night. Thank you. God bless you all. Thank you so much. Anyway, thanks for watching, and we will come back to you next week with another episode. Anytime, please do. If you want any help contacting other people, please let me know. I can get you some. Sure. You want to interview somebody else, let me know. Sure. Certainly. Thank you so Thank much. Thank you. All right. Thanks, everybody. And Aditha Varam, we're going to come back with another interesting episode. So till then, we'll take leave. This is your host, Venki, and my co-hosts, Ramya and Sridhar.